Good afternoon, dear students. Actually, my schedule was to start the period somewhat around 12:50 p.m. But because of some unavoidable circumstances, I had some official work. I was unavailable for you for the periods. And as I said that I will reschedule my period. So right now I have rescheduled my period. And as I have rescheduled my period, we are supposed to start the period on a new topic. So as the new topic which deals ocean pelagic zone, the new topic which is assigned by the CBCS syllabus for the Board of Studies in Zoology. So I will be dealing more with the pelagic zone, what we call it. Actually, it is an area where the ocean is. So exactly if you see the figure in front of you, so that is a very vast ocean. That is a very transverse section of ocean which is shown in front of you. And the things which are seen in front of you, that is what we call as the pelagic zone. So if you want to see in details about the pelagic zone, so actually the water column, so this is what I say, the water column, this is the water column. The water column, what you can see, it is now might be, if I suppose my arrow is here, you see. So if this is the area where a water column is, so that is the area, a very short area, which is the pelagic zone. So if I do the same thing here, so that stands the pelagic zone. So this is the pelagic zone, the column of the pelagic zone. So one thing we people are supposed to look here is that what is a pelagic zone? So the water column, it may differ. The water column may differ accordingly. So you can see at the shelf region, the water column may be a small column. If you see a slope region where the water column is different. And if we come to the benthic region, so this is the benthic region. Here, if I go for a water column, so the water column here, it is again a different one. So depending upon which area the water column is, the pelagic zone differs. So where initially this is the photic zone. So where in the photic zone, where the sunlight, it passes to that area. Suppose it is around, you can see 200 to 400, 240 meters. So this is the area which comes under photic zone. And the area beyond, you can see 240 meters to the bottom. It may be anything, to any depth. You can see around 4,000 meters. So that it stands the aphotic zone. Now, depending upon the area, whatever it may be a shelf, it may be a slope, it may be a benthic zone, the pelagic zone differs. So what is pelagic zone and what does it stands for? The ocean pelagic zone we'll be discussing in this topic. This is a totally new topic. So the pelagic zone is sometimes referred to as the open oceanic seas zone. The entire area of the ocean, starting from where the land surfaces and the water surfaces starts, means from where the seashore begins, and to the extreme center of the seashore where a very large bottom, a very depth, a very heighted sea is available. So this is the entire open oceanic zone, which is also called as pelagic zone. Pelagic zone कशाला म्हणायचं आहे लक्षात. संपूर्ण समुद्राला pelagic zone म्हणता येतं. तर pelagic zone वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, त्यांच्या उंचीनुरूप कसे आहेत ते आपण क्रमशः बघूयाच. So
It is comprised of nearly entire ocean beyond the coastal region. So beyond the coastal region, the entire region comes under the oceanic zone. The word pelagic comes from the Greek word pelagos, P-E-L-A-G-O-S, pelagos. So in Greek, pelagos means open sea. So this region is purely comprised of the salt water, contrasting it with the freshwater zones. Although warm water currents run through the pelagic zone, the water is generally cold. The average temperature of the warmest zone, the epipelagic zone, is 17 degrees centigrade, or what we call as 68 Fahrenheit. So there is a very vast variety of temperature fluctuations in this pelagic zone. But what we are concerned here about the pelagic zone, the entire seashore, right from the starting of the seashore to the exact central part where the bottom, where the depth of the seashore is the very highest. That is called as the pelagic zone. So you can see here. So this area is complete the pelagic. Even you can see there are certain trenches below. So this is also coming under the pelagic zone. But the pelagic zone is divided into 4 subzones. The very first zone is called as the epipelagic zone. You can see the first zone, the epipelagic zone. It's about 0 to 200 meters below from the surface of the water. The mesopelagic zone, you can see the area from 200 meters to 1000 meters, it comes under the mesopelagic zone. Then the bathypelagic zone, it is called as bathy, B-A-T-H-Y, bathypelagic zone. The area between 1000 meters to 3000 meters comes under the bathypelagic zone. And finally, the 4th zone, it is abosopelagic zone. So the area beyond 3000 meters to 6000 meters. So this area you can see is called as abysopelagic zone. So exactly, again, this entire pelagic zones are again divided into majoritarily 2, that is pelagic zone and the benthic zone. So this is most important, that the depth is in meters. As I said, 0 to 200 meters, 200 to 1000 meters, 1000 meters to 300 meters, 300 meters to 6000 meters, as I said. So these depths are in meters. So the pelagic zone consists again the 4 what I said, the epipelagic, the mesopelagic, the bathypelagic, the abysopelagic, and the benthic zone. You can see this is the benthic zone. That is the littoral or sublittoral, the littoral or the sub. You can see 5 number point what I have mentioned here. So this is the littoral zone or the sublittoral zone. It includes both the littoral, the sublittoral. The surface area where you can see is the littoral and the sublittoral zone. The 6th part of the benthic region is bathyl zone. You can see this is the 6th number, the bathyl zone. The 7th is the abyssal. You can see the abyssal zone. And the 8th region, what you can see, this is the ultra abyssal zone. So if you see just in meters, so the area that and above, म्हणजे समुद्र सपाटीपासून वरचा जो भाग आहे त्याला आपण एपिपेलॅजिक झोन असं म्हणतो, एपिपेलॅजिक झोन. आणि मेसोपेलॅजिक झोन जो म्हणतो तो समुद्र सपाटीपासून 200 मीटर डेप्थ पर्यंतचा जो भाग आहे, सर्वसाधारणपणे 200 किंवा 1000 मीटर पर्यंतचा जो भाग आहे त्याला आपण मेसोपेलॅजिक झोन असं म्हटलं. आणि तिसरा जो आपण लिटरल आणि सब लिटरल झोन म्हटलं. आणि 6 नंबरला बघा, म्हणजे सर्वसाधारणपणे 300 मीटरच्या पासून एक सर्वसाधारणपणे 700 मीटर्स पर्यंतचा जो भाग आहे, एक 1200-1300 मीटर पर्यंतचा जो भाग आहे त्याला आपण इथं
सब लिटोरल झोन म्हणतो. आणि 6 नंबरचा 700 मीटर म्हणजे जवळपास 1200 मीटर पासून 2,500 ते 3,000 मीटर पर्यंतचा जो भाग आहे त्याला आपण बायकल झोन म्हणतो. आणि त्याच्या खाली बघा 7 नंबरला आपण इथं बोलतोय अबायसल झोन, म्हणजे सर्वसाधारणपणे 2,500 3,000च्या पासून पुढे एक 4,000 5,000 मीटर पर्यंतच्या भागाला आपण अबायसल झोन म्हणतोय. आणि सर्वसाधारणपणे एक 7 ते 8 मीटर पासून एक 4 ते 5 मीटर पासून 1,000 मीटर पासून 6,000 मीटर खोली जी आहे त्याला आपण अल्ट्रा अबायसल. म्हणजे आपल्याला दोन महत्वाचे भाग आहेत. पिलॅजिक म्हणजे जिथं खऱ्या अर्थानं पाण्याचा भाग, वेअर द वॉटर सरफेसेस आर देअर, वी कॉल देम ॲज द पिलॅजिक झोन. अँड द बेंथिक झोन इज वेअर द ground which is located beyond the sea surfaces. This is called as the benthic zone, the pelagic zone and the benthic zone. We have to differentiate the earth's strata or the earth's crust into two regions. The earth's crust into two regions, that is the pelagic region and the benthic region. So this is the pelagic region and the benthic region. So again the benthic region is just subdivided into 4 types: littoral, sublittoral, bythal, abyssal and ultra abyssal. So these are the areas where you can see the subzones of the pelagic zone are being shown to you. So when it comes to the epipelagic, so this is the epipelagic. So epipelagic from 0 meters to 200 meters depth, it is considered under the epipelagic zone. So the epipelagic zone is called the sunlit zone. फार महत्वाचं आहे, याला आपण सनलिट झोन म्हणतो. म्हणजे या एपिपेलॅजिक झोनचा जर विचार केला, सर्वसाधारणपणे सूर्याची किरण प्रखर ज्या एरियामध्ये पडतात पाण्यामध्ये त्याला आपण एपिपेलॅजिक झोन असं म्हणतो. बिकॉज इट इज द टॉपमोस्ट लेअर कंप्रोमाइज ऑफ द सरफेस ऑफ वॉटर ॲट द स्मॉलेस्ट डेप्थ बिलो. अतिशय छोटी खोली आहे, म्हणजे 0 ते 200 मीटर पर्यंतचा भाग आहे. एवढ्या एरियामध्येच आपल्याला एपिपेलॅजिक झोन दिसतंय. Therefore, the sun penetrates the water enough for photosynthesis to occur. आणि अशा एरियामध्ये सर्वसाधारणपणे ज्या वनस्पती आहेत, the phytoplanktons which are present in this area are capable of synthesizing their own food, means they are capable of doing photosynthesis. Because of the vastness of the ocean pelagic zone, of the ocean pelagic zone, about half of the world's photosynthetic occurs in this. जगामध्ये सर्वसाधारणपणे सगळ्यात मोठा जो एरिया आहे हा झोन आहे एपिपेलॅजिक झोन, की या एरियामध्ये सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस केलं जातं. सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या. अदरवाईज आपण लँड सरफेसेसवर जर आलो, लँड सरफेसेसवर सगळ्यात सरफेस मध्ये पृथ्वीच्या सगळ्याच पृष्ठभागावर प्रोटीन सिंथेसिस होतच असं नाही. का? तिथं वनस्पती असल्या पाहिजेत. वनस्पती कुठल्याही प्रकारच्या असतील त्या असतील तरच तिथं फोटोसिंथेसिस होणार आहे. खरं सर्वसाधारणपणे समुद्राचा 0 ते 200 मीटर पर्यंतचा जो भाग ज्याला आपण एपिपेलॅजिक झोन म्हणतो, हा सर्व झोन सगळ्यात घ्या फोटोसिंथेटिक आहे. आणि या सगळ्या पाण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, आपण ज्याला फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो, हे सगळ्यांचं अस्तित्व त्या ठिकाणी आपल्याला असणार आहे. त्यामुळे या झोनला आपण फोटोसिंथेटिक झोन असं म्हणत असतो. द प्रेझन्स ऑफ सनलाइट इन दिस झोन अँड द अबंडन्स ऑफ फायटोप्लॅन्टॉन्स, सगळ्यात जास्त संख्येनं प्लॅन्टॉन्स इथं आहेत. सो विच कॉजेस मोस्ट ऑफ लाईफ फाउंड इन द ओशन पेलाजिक झोन टू बी फाउंड इन दिस सब झोन्स. आणि त्यामुळं जगातला सगळ्यात मोठा म्हणजे जो भाग आहे तो पेलाजिक झोन आहे ओशनचा, की जिथं सर्वाधिक प्लॅन्टॉन्स, फायटोप्लॅन्टॉन जे आपण म्हणतो, ह्या तिथं असणार आहेत. आणि त्याच्यामुळं फोटोसिंथेसिस घडून येणार आहे. किती महत्वाचा आहे हा पेलाजिक झोन हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. नाउ द नेक्स्ट, इट इज द मेसोपेलाजिक झोन. The mesopelagic zone also called as twilight zone. म्हणजे जिथं सूर्याची किरण पडतात, खरं फार प्रखर पडत नाहीत, जरासं अंधुकसं दिसत असतं, तो भाग म्हणतो. And it extends from about 200 meters below the surface to
1000 meters. समुद्राच्या पाण्यामध्ये सर्वसाधारणपणे 200 मीटर पासून जो 1000 मीटर पर्यंतचा भाग आहे, म्हणजे हा जर भागाचा जर विचार केला तर हा सर्वसाधारणपणे 800 मीटर एवढ्या उंचीचा जो भाग आहे समुद्राच्या पाण्यामध्ये, 200 मीटरच्या खालचा, 200 मीटर पासून 1000 मीटर पर्यंतचा जो भाग आहे याला आपण मिसोपिलॅजिक झोन असं म्हणतो. कारण या भागामध्ये ट्विलाइट, ज्याला आपण अंधुक प्रकाश पडतो अशा एरियामध्ये आपण ट्विलाइट झोन म्हणतो. विजन इन दिस सब झोन इज लिमिटेड. तुम्हाला तिथं कमी प्रमाणात दिसणार आहेत. आपण जर 0 ते 200 मीटर एवढ्या परिसरामध्ये जर आपण समुद्रामध्ये डुंकवलं किंवा बुडालो तर आपल्याला बऱ्यापैकी दिसतं, कारण तिथं लाईट पेनिट्रेट झालेलं असतं. खरं 200 मीटरच्या खाली आपण जेव्हा जायला लागतो, लक्षात घ्या, आपल्याला दिसायला कमी दिसतं, अंधुक दिसतं 1000 मीटर पर्यंत. आणि 1000 मीटरच्या खाली गेलं तर अंधारच आहे सगळा. का? तिथं सनलाईटच जात नाहीये. फार महत्वाचं आहे. So vision in the subzone is limited. The sunlight penetrates through these zone and insufficient amount of photosynthesis. त्यामुळे या एरियामध्ये दुसरं एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा जो एरिया जिथं असणार आहे या एरियामध्ये जो फोटोसिंथेसिस जे फायटोप्लॅन्टॉन्स मध्ये घडणार आहे, दिस इज ऑल्सो इनसफिशियंट. अपुऱ्या पद्धतीनं फोटोसिंथेसिस ऊर्जा तयार केली जाणार आहे वनस्पतींवर. In this depth range, oxygen is completely depleted from the water. म्हणजे सर्वसाधारणपणे 200 ते 1000 मीटर पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये, खोलीमध्ये तुम्हाला ऑक्सिजनचा अभाव सापडणार आहे. का? तिथं फोटोसिंथेसिस घडणार नाहीये. म्हणजे 0 मीटर पाण्याच्या समुद्राच्या सतहेपासून, सरफेस एरियापासून 200 मीटर पर्यंत तुम्हाला ऑक्सिजन फार मोठ्या प्रमाणात आढळणार. का? तिथं फायटोप्लॅन्टॉन्स आहेत. आणि फायटोप्लॅन्टॉन्स असल्यामुळं तुम्हाला माहिती आहे रेस्पिरेशन घडतं. शक्यतो फायटोप्लॅन्टॉन्स काय करतात, हवेतला आणि त्या पाण्यातला कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि त्या ठिकाणी ऑक्सिजन रिप्लेस करतात, ऑक्सिजन देतात. त्यामुळे फायटोप्लॅन्टॉन्स फार महत्वाचे आहेत. म्हणजे सनलाईट मध्ये ज्या रिॲक्शन्स घडतात त्या तिथं फार महत्वाचे. सो बट ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग adapted with highly efficient gills and minimal movements are present at this levels. आता दुसरी गोष्ट महत्वाची बघा, म्हणजे जे प्राणी समुद्री प्राणी 200 मीटर पासून 1000 मीटर एवढ्या भागामध्ये आढळतात, त्यांनी स्वतःच्या फिजिओलॉजी मध्ये फार मोठे बदल केलेत. का? अशा कमी ऑक्सिजनच्या प्रमाणाच्या प्रदेशामध्ये राहण्यासाठी. खरं त्या एरियामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं पर्सेंटेज जास्त असणार आहे बऱ्यापैकी. म्हणजे जास्त कार्बन डायऑक्साईड आणि कमी ऑक्सिजन सारख्या वातावरणामध्ये राहण्यासाठी या प्राण्यांनी स्वतःच्या मध्ये फार मोठे आमूलाग्र बदल केलेत. हे लक्षात ठेवायचं. At this level, many of the organisms are able to produce light themselves or a bioluminescence. आणि अशा ज्या डेप्थ मध्ये, म्हणजे 200 मीटर पासून 1000 मीटर किंवा 1000 मीटर पासून खाली 3000 किंवा 3000 पासून 6000 मीटर एवढ्या खोलीवर जर त्या प्राण्यांना, किंवा ते प्लांट्स असतील किंवा ते अॅनिमल्स असतील, काही असू शकते, यांना जर या एरियामध्ये एवढ्या खोलीवर जर राहायचं असेल तर त्यांना एकतर स्वतःची लाईट स्वतः प्रोड्यूस केली पाहिजे. आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे सगळ्यात महत्वाचं आहे बायोल्युमिनेसन्स. बायोल्युमिनेसन्स बघा, रातकिडा जो काजवा म्हणतो आपण, स्वतः अंधारात कसा स्वतःच्या पोटाचा जो शेवटचा ॲब्डॉमिनल सेगमेंट आहे त्याच्यापासून ऊर्जा एक्सपोज करत असतो, म्हणजे असाच काहीसा प्रकार तुम्हाला इथं सापडत असणार बायोल्युमिनेसन्स या एरियाजमध्ये. नेक्स्ट इज बॅथीपेलॅजिक अँड अबायसोपेलॅजिक झोन. So bathypelagic zone is also called as midnight zone. मध्यरात, मध्यानीची रात्र ज्याला म्हणतो बघा, काळोखी रात्र म्हणतो, त्या शब्दातनं हा शब्द आलाय. मिडनाईट झोन म्हणजे अत्यंत रात्री गडद काळापणा दिसतो तो प्रकार. सो दॅट एरिया इज कॉल्ड एज bathypelagic zone. इट्स कम्प्लिटली डार्क, अतिशय अंधार, भूक काळा कुट्ट तो एरिया असणार आहे. नो प्लांट लाईफ कॅन एक्झिस्ट देअर. कुठलीही वनस्पती तिथं सापडणार नाहीये. And many of the organisms live here, eat falling detritus from above subzones on preys on other organisms in this subzone. Some of the larger organisms are prey to deep living sperm whales. बघा, फार महत्वाचं आहे. या 1000 मीटर पासून 3000 मीटर पर्यंतचा जो भाग आहे आपण त्याला बॅथीपेलॅजिक झोन किंवा
3000 पासून 6000 मीटर हे दोन्ही रिजन्स आपण एकत्र बोलतोय आता. म्हणजे सर्वसाधारणपणे 3000 मीटर पासून ते 6000 मीटर पर्यंतचा किंबहुना 1000 मीटर पासून 6000 मीटर म्हणजे एकूण 5000 मीटरचा भाग हा झाला सगळा, लक्षात घ्या. कारण सुरुवातीचा 0 ते 200 मीटर हा पिलॅजिक झोन आहे. 200 ते 1000 मीटरचा झोन हा दुसरा झोन आहे. आणि तिसरा आणि चौथा जो झोन आहे बॅथिपिलॅजिक आणि अबायसोपिलॅजिक झोन हा सर्वसाधारणपणे 1000 मीटर पासून 6000 मीटर किंवा त्याच्याही किंबहुना खाली असेल तर एवढ्या खोलीचा भाग असतो. आणि हा भाग सगळ्यात महत्वाचं मिडनाईट झोन सदराखाली येतो. म्हणजे अतिशय अंधार, चुकून सुद्धा सनलाईट तिथपर्यंत पेनिट्रेट होणार नाही याची खात्री. मग अशा ठिकाणी जे राहणारे प्लांट्स असतील किंवा ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे अॅनिमल्स असतील हे निश्चितच हेटेरोट्रॉपिक किंवा दुसऱ्या प्राण्यांवर निर्भर असणार आहेत. म्हणून बघा अशा प्राण्यांमध्ये स्पर्म व्हेल सारखे जे प्राणी, डीप डायव्हिंग स्पर्म व्हेल, मोठमोठ्याले हे स्पर्म व्हेल असतात, हे या एरियाज मध्ये 1000 मीटर पासून 6000 मीटर पर्यंतच्या एरियामध्ये असतात. द अबायसोपेलॅजिक झोन इज द लोअर मिडलाईट, म्हणजे अंधारा रात्रीच्या पलीकडे जर अजून काही असेल तर तो भाग म्हणजे अबायसोपेलॅजिक झोन असं म्हणतात. वॉज वन्स थॉट टू बी द बॉटमलेस. Few organisms can successfully survive in the harsh environment, and many of those that can have adapted to be transparent and eyeless during the extreme darkness. म्हणजे अशा ठिकाणी जे आढळणारे जे प्राणी आहेत फार महत्वाचे, लक्षात घ्या. अशा ठिकाणी राहणारे जे प्राणी कसे आहेत, दे आर आयलेस ड्यू टू एक्स्ट्रीम डार्कनेस. अर्थात यांच्याकडे डोळे आहेत नाही असं नाहीये, खरं असून सुद्धा त्या डोळ्यांचा उपयोग काय आहे, त्याला दिसणार आहे का, नाहीये. दॅट्स व्हाय दे हॅव बीन अडॉप्टेड टू ट्रान्सपरंट अँड आयलेस. शक्यतो अशा प्राण्यांच्या मध्ये त्यांचे डोळे असे ट्रान्सपरंट दिसल्यासारखे दिसतील किंवा किंबहुना आयलेस आहेत असं सुद्धा म्हणता येईल. सो दे आर अडॅप्टेड टू लिव्ह इन द एक्स्ट्रीम डार्कनेस. समुद्राच्या खोल अथांग समुद्रामध्ये म्हणजे 1000 मीटर पासून 6000 मीटर खोलीपर्यंत. लक्षात घ्या 1 मीटर म्हणजे सर्वसाधारणपणे 3 फूट, म्हणजे 6000 फूट गुणिले 3 म्हटलं तर किती फुटाचं ते अंतर होईल तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही. एवढ्या खोलीमध्ये असे काही प्राणी राहत असतात आणि त्या एरियाना अबायसोपिलॅजिक झोन आपण असं म्हणतो. मग आता या एरियाज मध्ये आपल्याला बॅथिपिलॅजिक झोन मध्ये आढळणारे जे काही किंवा अबायसोपिलॅजिक झोन मध्ये आढळणारे काही प्राणी तुमच्या समोर दिसत आहेत. हा बघा, हा स्क्विड किंवा आपण सेपिया लॉलिगोजो म्हणतो दिसतोय. काही फिशेस आहेत तुमच्या समोर जे दिसत आहेत. या फिशेस एवढ्या खोलवर म्हणजे सर्वसाधारणपणे 1000 मीटर पासून 6000 मीटर या एरियामध्ये आढळणारे ते सगळे प्राणी इथं दिसत आहेत. हा ऑक्टोपस आहे, हे 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आहेत. आता मी काही त्यांच्या सगळ्यांची नावं घेत बसत नाही. So the pelagic plants, the primary plants are called as pelagic plants. A microalgae fueled by photosynthesis. Other plants types are, फार महत्वाचं आहे. So see, you can see the primary plants in the pelagic zone are, या pelagic zone मध्ये जे जगणारे सूक्ष्मजीव ज्याला आपण प्रायमरी पहिले जीव म्हणतो ते कोण आहेत, दे आर द फायटोप्लॅन्टन्स, द मायक्रोअल्गी fueled by photosynthesis. Other plant types are diatoms, single celled phytoplanktons, dinoflagellates, microscopic single celled algae, seaweeds. These plants float across the surface of water, in the ocean, providing nutrition to the other organisms. या पिलॅजिक झोनचे खास वैशिष्ट्य लक्षात घ्या, आपल्याला मानता येईल की दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्रायमरी प्लांट्स. म्हणजे जे पिलॅजिक प्लांट्स आहेत, पिलॅजिक एरियामध्ये सापडणारे म्हणजे 0 ते 200 मीटर एरियामध्ये आढळणाऱ्या ज्या मॅक्सिमम फायटोप्लॅन्टन्स आहेत त्यांना आपण प्रायमरी प्लांट्स म्हणजे निसर्गामध्ये जे पहिल्यांदा आले
ते प्रायमरी प्लांट्स आहेत असं म्हणता येईल आपल्याला. सो दे आर द डायटम्स, सिंगल सेल्ड फायटम्स. डायटम्स म्हणजे काही प्राणी ज्यांना आपण डायटम्स म्हणतो ते आहेत, किंवा सिंगल सेल्ड फायटोप्लॅंक्टॉन्स, काही सूक्ष्मजीव वनस्पती सुद्धा असू शकतात, काही डायनोफ्लॅजेलेट्स असू शकतात, मायक्रोस्कोपिक सिंगल सेल algae. Some are microscopic single cell algae in this area. So seaweeds, these plants float across the rivers, across the surface of the oceans, providing nutrition to the other organisms. याचं एक वैशिष्ट्य आहे, ह्या ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा आपण ज्याला फायटोप्लॅन्टॉन्स म्हणतोय, या फायटोप्लॅन्टॉन्सचं एक वैशिष्ट्य आहे, ते त्या निसर्गातले घटक, मग सनलाइट असेल, वॉटर असेल, मिनरल्स असतील, सॉल्ट्स असतील, त्याचा वापर करतात आणि त्या वापराचा उपयोग इतर प्राण्यांसाठी म्हणजे स्वतः त्यांचं भक्ष्य म्हणून हे करतात. आणि म्हणून या सीवीड्स आणि सोबत त्याच्या काही वनस्पती आपण ओशन वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये कॅटेगराईज करून त्यांना पिलॅजिक प्लांट्स असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर फार महत्वाचा दुसरा एरिया आहे, that is temperature and pressure. Now, as I said that in these areas, the temperature in the pelagic zone greatly depends upon the depth of the pelagic zone. Yesterday, when I was discussing that intertidal zone, I said that in the intertidal zone, the temperature of the water is of most importance for certain microorganisms to live or survive. अतिशय लहान लहान गोष्टी आहेत इथं फार महत्वाच्या टेम्परेचरच्या अनुषंगानं, की ज्या इथं महत्वाच्या आहेत. आणि नुसतं टेम्परेचरच नाही, आपल्याला प्रेशर सुद्धा महत्वाचं आहे. यासाठी तुम्हाला इथं लक्षात घ्या, आता हा सिलेबसचा भाग नाही आहे. यू शुड नो व्हॉट इज बॉयल्स लॉ अँड व्हॉट इज डाल्टन्स लॉ. सो यू हॅव टू गो थ्रू, स्टुडंट्स, you have to go through the Boyle's law and Dalton's law. The temperature in the pelagic zone varies greatly depending upon the depth with the epipelagic zone reaching to 26 degrees centigrade. जर एपिपेलॅजिक झोनची जर उंची आपण एक सर्वसाधारणपणे ग्राह्य धरली, तर त्याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे 26 डिग्री टेम्परेचर पर्यंत त्या एपिपेलॅजिक झोन मध्ये टेम्परेचर पोहोचू शकतं. अर्थात ते सुद्धा फ्लक्च्युएट होतं, लक्षात घ्या. उन्हाळ्यामध्ये ते बाष्पीभवन पाणी वर जाईल आणि पावसाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यावर पुन्हा बिस्किट सटतं बऱ्यापैकी. सो डिपेंडिंग अपॉन द एपिपेलॅजिक झोन reaching up to 26 degrees centigrade and the bathypelagic zone falling temperature as low as 2 degrees centigrade. बघा, नुसत्या जर खोलीमध्ये आपण जर जायला लागलो, एपिपेलॅजिक झोनचा नुसता विचार करून जर खाली वळायला लागलो, तर आपण 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत खाली आपलं बॉडी टेम्परेचर करू शकतो. आणि जर का आपण त्याच्यापेक्षा सुद्धा वर गेलो, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मला सांगायला आनंद होतो की अगदी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत तापमान खाली जातं. आणि अशा तापमानामध्ये मनुष्य असेल किंवा इतर प्राणीमात्र असेल किंवा सूक्ष्मजीव असतील, हे कसे स्वतःचा टिकाव लागत असतील. त्यातल्या त्यात इंटरटायडल झोन आणि टायडल झोन अशा प्रकारे, बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ वॉटर प्रेशर इन्क्रीज बाय ग्रेट अमाऊंट इन ईच झोन. आणि या उंचीमुळं, या पाण्याच्या उंचीमुळं त्या पाण्याचं वॉटर प्रेशर हे नक्की वाढणार आहे इथं आवर्जून. बिकॉज ऑफ द व्हेरिएबिलिटी ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्स इन द ओशनिक pelagic zone, many of the other organisms cannot travel between subzone due to the environmental conditions. फार काही प्राणी असे आहेत की त्यांना त्यांच्या पॉज वर अंधारात उभं केलेले आहे आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम ट्रॅव्हल सुद्धा करू शकत नाहीत. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, आपण एका ठरलेल्या वातावरणाला जगायला आपण सक्षम आहोत. जरा जरी वातावरण बदललं तर बघा आपल्यामध्ये किती फरक घडतात. तसाच काहीसा प्रकार या फिशेस बाबत असणार आहे. पिलॅजिक अँड pelagic plants. So the temperature goes on decreasing and the pressure goes on increasing. The next point what we are supposed to discuss is the light.
So the amount light in each subzone, light is unable to penetrate to the waters deeper enough to reach all levels. इथं फार महत्वाचं आहे, सूर्याची किरण शक्य नाहीये सगळ्या झोन्स मध्ये पोहोचतील असं. काही प्रमाणामध्ये सूर्याची किरण तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. सो द अमाउंट लाईट in each subzone varies because sunlight is unable to penetrate the waters deep enough to reach all levels. सूर्याची किरण पाण्याच्या त्या अथांग समुद्राच्या टोकापर्यंत जाणं शक्य नाहीये, अशक्य आहे. त्यामुळे क्रमशः जिथपर्यंत पोहोचतात तेवढपर्यंत पाणी पोहोचणार आहे. द एपिपेलॅजिक झोन पोहोचणार आहे म्हणजे लाईट. द एपिपेलॅजिक झोन is the only zone in which enough light is available for photosynthesis. निसर्गात जे आपण समुद्र मध्ये जे प्राणीमात्र घातलेले आहेत त्यांच्याकडं सगळ्यात महत्वाचं आहे तर लाईट पुरेसा असला पाहिजे, आणि हे सगळं 200 मीटर्स मध्ये घडतं. सम सनलाइट रीचेस, हॅलो यशश्री, धनश्री, हा सर, समजतंय ना? हो. Some sunlight reaches the mesopelagic zone and allows certain organisms to hunt if their eyesight is strong enough. फक्त जे काही मिसोपेलॅजिक झोन आहे की जिथं तुम्हाला माहिती आहे आपण 200 मीटर ते 1000 मीटर पर्यंतचा एरिया आहे की जिथं काही अंशी प्रमाणामध्ये सूर्याची किरण पोहोचतात. म्हणजे आता 200 म्हणजे 300 मीटरला बऱ्यापैकी उजेड असणार आहे, 300 ते 400 मीटर बऱ्यापैकी उजेड असणार आहे, 400 ते पुढे जेव्हा 500, 600, 700, 800 कडे जाणार आहे म्हणजे हळूहळू अंधार पसरायला लागणार आहे. म्हणजे या झोन मध्ये, मिसोपेलॅजिक झोन मध्ये काही जे ऑर्गॅनिझम्स राहतात ते त्या बऱ्यापैकी एकतर त्यांची आयसाइट पुअर आहे आणि इफ दे हंट देअर आयसाइट इज स्ट्रॉंग. म्हणजे ते जर तिथं शिकार करायला लागले या एरियामध्ये तर असं समजायचं की त्या प्राण्याची जी काही आयसाइट आहे ती बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग आहे असं इथं तुम्हाला समजायला हरकत नाहीये. द बॅथिपेलॅजिक अँड अबायसोपेलॅजिक झोन आर टू डीप फॉर एनी सनलाइट टू रीच. या दोन ज्या झोन्स आहेत बॅथिपेलॅजिक आणि अबायसोपेलॅजिक, या ठिकाणी शक्यच नाहीये सूर्याची किरण पोचणं. हावेवर सम लाईट मे बी अवेलेबल फ्रॉम बायोलुमिनेसेंट ऑर्गॅनिझम्स. अतिशय कमी प्रमाणात उजेड किंवा लाईट या दोन एरियाज मध्ये बॅथोपेलॅजिक आणि अबायसोपेलॅजिक झोन मध्ये असू शकणार आहे. का? कारण तिथं काही जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या ऑर्गॅनिझम्स कडे असणारी काही प्रमाणातली जी लाईट आहे बायोल्युमिनेसेन्सच्या माध्यमातून पडणारी ती तिथं पुरेशी असणार आहे अशा ऑर्गॅनिझमच्या माध्यमातून. आता त्यानंतर डेप्थ आणि लोकेशन, किती खोली आहे आणि त्या लोकेशनला काय म्हणायचं. सो द ओशन्स पेलॅजिक झोन रीच डाऊन टू अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर्स, what we called as 6.8 mi meters at the lowest point, and has an average mean depth of about 3.68 kilometers, which stands for 2.29 miles. So the depth plays an important role. As the depth increases, जेवढी खोली वाढेल, the abundance of life decreases. जेवढं तुम्ही खोल पाण्यात जाल तेव्हा तिथं ती कमी कमी होत जाणार आहे. इवन वॉटर कव्हर 70% ऑफ द अर्थ. आपल्याला हे माहिती आहे पृथ्वीचा 70% भूभाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. विथ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन टू धिस फॅक्ट बिगिन्स द ओशन्स. आणि याच्यामुळेच आपल्याकडे ओशन्स मोठ्या संख्येने आहेत. बिकॉज ऑफ दिस द ओशन पेलॅजिक झोन हॅज बीन फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेअर. हावेवर पेलॅजिक because of this ocean pelagic zone can be found almost anywhere where there are not masses of land. म्हणजे हा पण एक महत्वाचा आहे. काही ठिकाणी समुद्राच्या खाली असं सुद्धा आढळेल की तुम्हाला समुद्राचा लँड सरफेस खाली मास तुम्हाला दिसणारच नाही, एवढा तो सुद्धा खोलमोलचा भाग असू शकतो. सो दिस इज द वॉटर ऑफ ओशन पेलॅजिक झोन इज ऑलवेज सॉल्टी. पेलॅजिक झोन मधलं सगळं पाणी कायम खारं असणार आहे. The salinity of the water ranges from 60 to 40 points. याची जी क्षार आहे म्हणजे खारटपणाचा जर मेजर करायचं झालं या पाण्याचं तर 6 ते 40 पॉइंट पर्यंत त्याचं
तिथं खारटपणा असणार आहे. द रेंज कॅनॉट बी अट्रिब्युटेड टू इव्हापोरेशन रेट्स, sea ice formation and fresh water supplies. The range can be attributed to evaporation. इथं समुद्राच्या पाण्यामध्ये बाष्पीभवनावर ह्या सगळ्या गोष्टी इतर पुढच्या अवलंबून आहेत. म्हणजे समुद्रामध्ये बर्फ, आईस होणं त्या, अँड फ्रेश वॉटर सप्लाय रेट्स, इथं गोड्या पाण्याचा पुरवठा ह्या समुद्रामध्ये राहणार, हा सुद्धा तितकाच महत्वाचा भाग. आता हा भाग बघा आपल्याला नाहीये न्यूट्रिएंट्स, तरी पण आपल्याला एक लक्षात ठेवा, मराईन न्यूट्रिएंट सायकल्स, दॅट इज नायट्रोजन. नायट्रोजनच्या माध्यमातून कधी पण एक चांगल्या पद्धतीनं न्यूट्रिएंट्स पाण्यामधनं आपण तिथं असलेल्या मायक्रो ऑर्गॅनिम्सला देऊ शकणार आहे. सो सर्टन व्हायटल न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन पेलॅजिक झोन आर इन अ व्हेरी स्मॉल सप्लाय, अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये तिथं उपलब्ध असणार आहे. द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड ॲज लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स, पाण्यामध्ये हे गोष्टी सोडल्या जातात त्यांना लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स म्हणतात. अँड रिसायकल्ड बाय द मराईन प्लांट्स. मराईन प्लांट जे आहेत, पाण्यामध्ये ज्या खाऱ्या पाण्यामध्ये आढळणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांनी या सगळ्या न्यूट्रिएंट्सची जागा घेतलेली आहे. सो व्हॉट आर द न्यूट्रिएंट्स? नायट्रोजन, फॉस्फरस, कॅल्शियम, सिलिकॉन, आयर्न अँड कॉपर, magnesium and zinc. So these are the major nutrients which are present in the sea water, and depending upon the depth or depending upon the tonicity, the nutrients may vary in the seashore. Again, in the sea there are 5 main types of animals that live in the ocean pelagic zone. या oceanic pelagic zone चा सुद्धा राहण्यावरून 5 प्रकारे 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी राहतात. जसं सांगितलं, एक बर्ड्स, you can see certain birds they are coming inside, certain invertebrates, certain mammals, fishes and reptiles are especially found in the ocean's pelagic zone. So some pelagic birds you can see, this is the emperor penguin. So pelagic birds are birds that live on the open sea rather than land or close to land, water close to land. These birds feed on crustaceans, storage fish and squids. शक्यतो अशा जे काही पक्षी आहेत ते त्या पाण्यामधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिम्स किंवा क्रस्टेशन्स आहेत त्यांना खाऊन स्वतःचा उदरनिर्वाह करतात, किंवा फोरेज स्किन सारखे भाग, मेलेले असे जे स्किनचे तुकडे आहेत ते खातात, किंवा जे स्क्विड्स म्हणजे आपण लॉलिगो किंवा सी एनिमोन म्हणतो, नॉट सी एनिमोन, स्क्विड्स, तोंडात शब्द आला काही, स्क्विड्स, स्क्विला सारखे प्राणी इथं बऱ्याच प्रमाणात सापडतात. मग इथं जे बर्ड्स आढळतात शक्यतो या ओशन पेलॅजिक झोन मध्ये, अटलांटिक पफिन तुम्हाला इथं समोर वर दिसतोय बघा, दिस इज अन अटलांटिक पफिन, हा वरती सगळ्यात जो फिगर दिसतोय, this is an Atlantic puffin. You can see the macaroni penguin, or also called as the emperor penguin, the macaroni penguin. You can see the sooty terns. These are the sooty terns, the sheer waters. You can see the sheer waters and proceriliforms. You can see these are the proceriliforms. These are the two, what you can see, the proceriliformis. So these are the pelagic birds, what you can see in the sea shore or in the pelagic zone of the seashore. Apart from this, you can see the pelagic invertebrates play a huge role in the ocean's pelagic food chain. या pelagic invertebrates सुद्धा या pelagic एरिया मध्ये आढळणारे जे छोटे जीवाश्म आहेत त्याच्या फूड सायकल साठी सुद्धा फार महत्वाचे आहेत. Photosynthetic zooplanktons are included in this group, which are based on the following cycles. Other invertebrates include jellyfish, crustaceans, crabs, lobsters and prawns. एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्व्हर्टिब्रेट्स, म्हणजे ज्यांना पाठीचे मणके नाहीत अशा प्रकारचे एवढे इन्व्हर्टिब्रेट्स तुम्हाला या पेलॅजिक झोन मध्ये सापडतात. पेलॅजिक झोन मध्ये फिशेस आणि रेप्टाइल्स, तुमच्या समोर सगळे फिशेसचे चित्र आहेत. हार्डली फक्त 3 मिनिट राहिली, त्यामुळे मी फार काय त्या चित्रांबद्दल आता बोलत बसणार नाही. So fishes are by far the most abundant types of animals in the pelagic zone. A majority of the fishes live relatively near the surfaces. समुद्राच्या काठाला जास्त राहणं पसंत करतात. Pelagic reptiles
सी टर्टल्स, पेलाजिक रेप्टाइल्स इंक्लूड सी टर्टल्स, समुद्री कासव आहे तिथं बघा, अँड सम स्पीसीज ऑफ सी स्नेक्स. हे समुद्रातले काही मासे असणार आहेत ते इथं कारणीभूत आहेत. आणि या पद्धतीनं हा पिलॅजिक झोन टॉपिक संपला. तुम्हाला काही डाऊट असेल, काही क्वेश्चन्स असतील विचारायला नाही. Have you understood what is pelagic zone or the ocean pelagic zone म्हणजे काय लक्षात आलं का? हो. या एरिया सबटाइप्स सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. हे सबटाइप्स हा. लक्षात ठेवायचे. फुल लेंथ क्वेश्चन किंवा शॉर्ट आन्सर टाइप मध्ये आपल्याला हे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. काय त्यामुळे ते विसरू नका. चालेल, हा. बंद करू का? हा. चला.